न च प्राणशक्तो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोशा न वा पाणिपादौ न च वास्तवायु चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं नमे विशुरागो नमे लोभो मोह वारुणैव मेनैर्मत्सर्यभाव न धर्म न चार्थो न कामो न मोक्षो चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सुखं न दुःखं न मन्त्र न तीर्थ न वेद न यज्ञ अहं भोजनं नैव भोजं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न मे तु न शङ्का न जातिभेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धु न मित्रं गुरु नैव शिष्या चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं अहं निर्विकारो निराकारो रूपं विभूत्या च सर्वत्र सर्वैन्द्रियाणां न च संपदं नैव मुक्तिनमेय चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं
এখন বেদমন্ত্র পাঠ করবো, সবাই পার্টিসিপেট করুন। ओम वाग्मेमनसि प्रतिष्ठिता वाचि प्रतिष्ठिता वाग्मे मनोसि प्रतिष्ठितं मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आभिः मेधि आभिः मेधि वेदस्य मानिस्तः श्रुतमेमा प्रहसिहम् वेदस्य मानिसः मे मा प्रहसिह अनेन नितेन रात्रा संददामि अनेनो अधितेन अहोरात्रं संदधामि पीतं वदिष्यामि सत्यां वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि मामवतु तद्भक्तारामवतु मामवतु तद्भक्तामवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम् अवतु भक्तारम् शांति 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 ओम शांति शांति शांतिः ओम आप्यायन्तु मम अङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः ॐ आपयन्तु मम अङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः श्रोत्रमासः बलानिन्द्रियाणि च सर्वाणि श्रोत्रमातः बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि उपनिषदाम् सर्वं अहं ब्रह्म निराकुर्यात् मां ब्रह्म निराकरो निराकरणमस्तु निराकरणेनासु निराकरणमस्तु धर्मते मयि सन्तो ते मयि सन्तो ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पूर्णमादाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। शांति शांति शांति। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनो भवतु सहनो भुनक्तु। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु। वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै तेजस्विनो अधितमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवति हर्यो ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवति हर्यमः। इन्द्रः बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः शं नो इन्द्रः बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। ब्रह्मणे नमः देवायु नमो ब्रह्मणे महदेवाय। प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। भगवतु तद्भक्तानामवतु तद्मामवतु तद्भक्तानामवतु। भवतु मामवतारम्। शांति शांति शांति। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं क्षेमाक्षवीर्ययोत्राः भद्रं क्षेमाक्षवीर्ययोत्राः। दिव्याङ्गै दृष्टवान् शतनूभिः देवहीतां यतायु देवहीतं यतायु। शांति शांति शांति। शांति शांतिः।
আমরা আমাদের আলোচনায় প্রবেশ করছি। আজকের আলোচনা পর্ব ব্রহ্মোপলব্ধি 921তম পর্ব। আজ 2024 সালের এপ্রিল মাসের 7 তারিখ রবিবার। এটি ডিজিটাল মোডে আমাদের 211তম ডিজিটাল সানডে টক চলছে। আজকের প্রসঙ্গটি একটি বিশেষ আত্যন্তিক প্রসঙ্গ। এটি একটু পাবলিকলি আলোচনা হয় না, কিন্তু আমরা আলোচনা প্রবেশ করছি। হৃদয় রাজ অন্তরে, ডিভাইন কিং উইদিন। এই প্রসঙ্গটি আমরা যে গত রবিবার যে ভক্তিতত্ত্ব আলোচনা হয়েছে, এরও পূর্বে যে জ্ঞানতত্ত্ব আলোচনা হয়েছে তারই সঙ্গে সম্পর্ক এবং অন্বিত। হৃদয় রাজ অন্তরে আমরা প্রসঙ্গে প্রবেশ করব। প্রথমে আমরা একটা রেফারেন্স নিচ্ছি, ঋষি জৈমিনীর উপস্থাপনা, সামবেদের রেফারেন্স। ভক্তির উৎস হলো সামবেদ। সামবেদেই ভক্তি, অর্থাৎ তত্ত্বামসি, এটি সামবেদের তত্ত্ব, এটি ভক্তির আদি তত্ত্ব। তত্ত্বামসি সেই তিনি আর এই ইনি, এদের মধ্যে সাযুজ্য উপস্থাপনা এবং সাযুজ্য বোধ এবং সাযুজ্যে উপনীত হওয়া, এটি হলো ভক্তির তাৎপর্য। সাযুজ্য অর্থে ভক্ত এবং ভগবানের মধ্যে একটি এমন সম্পর্ক যে উভয়ই উভয়কে আন্ডারস্ট্যান্ড করে। ভক্ত ভগবানকে আন্ডারস্ট্যান্ড করে, ভগবান ভক্তকে আন্ডারস্ট্যান্ড করে। নারদ ঋষি এসেছেন সনত কুমারের কাছে শিক্ষা লাভের। সনত কুমার ব্রহ্মজ্ঞান দান করবেন আর তার সঙ্গে ভক্তি তত্ত্ব তাকে উপহার দেবেন। নারদ ঋষির একটি ধারণা ছিল তিনি মহাভক্ত, তার বৈকুণ্ঠ ধাম অব্দি গতি আছে, তাই তার নিজের এটি তার ধারণা ছিল তিনি একজন খুব বড় মাপের ভক্ত। বস্তুত তিনি একজন বড় মাপের ভক্তই বটে, কিন্তু এটি তার প্রাথমিক দিকে ধারণা ছিল। এই ধারণাটি, তার ধারণা ছিল এটি যথাযথ, এটি সঠিক, এই বোধটি ছিল তার। তাই এই বোধ নিয়ে তিনি সনত কুমারের কাছে এসেছিলেন যে তিনি একজন নিরেট খাঁটি মহাভক্ত। তাই ব্রহ্মজ্ঞান তার কাছে যেন অনায়াস লব্ধ। তাই ব্রহ্মজ্ঞান শিখবার জন্য সনত কুমারের কাছে এসেছিলেন এবং তার এটি ধারণা ছিল এটি অনায়াস লব্ধ। এই ধারণা থেকেই তিনি এসেছেন। সনত কুমার নারদ ঋষিকে শিক্ষা দেন। The minimum period of teaching was 33 years. উনি একটা পর্বে শিক্ষা নেন। আমাদের এখন যেমন কারিকুলামের সেশন আছে আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতিতে, তেমনি আমাদের বেদিক পিরিয়ডে যারা বাল্যাবস্থায় শিক্ষা নিতে আসতেন তাদের ছিল 12 ইয়ার্স, 12 বছর। 12 বছরের ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষার প্রথম পাঠটা হতো the first phase of the supreme knowledge. That is to take 12 years and 12 years of continuous stay with the master. তাকে তার গুরুর কাছে, তার আশ্রমে গুরুর কাছে 12 বছর থাকতে হবে। সাধারণভাবে 6 থেকে 8 বছরের ছেলেরা বা মেয়েরা গুরুর আশ্রমে ইন্ডাক্টেড হতেন। আমরা একজন নারী ঋষির কথা জানি, গার্গী, যিনি খুব বিখ্যাত ঋষি, যাজ্ঞবল্ক্যকে যিনি চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। তারই সন, তারই পুত্র পিপ্পল। অনেকেরই ধারণা আছে যে অ্যানশিয়েন্ট ইন্ডিয়াতে
ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে এটা অনেক সময় প্রচলিত ছিল, দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত আছে, এখন ভেঙে যাচ্ছে, খান খান হয়ে যাচ্ছে, কারণ এখন আসল সত্যগুলো বেরোচ্ছে। ধারণা ছিল যে women were oppressed and they did not have the identity in the civilization of India and culture and pathways of India. এটা একেবারে ভ্রান্ত এবং বিপরীত হলো সত্য, এর জাস্ট অপোজিটটা হলো সত্য। The power and the esteem of the women in India in the ancient period was the highest in the world civilization. So much so that many of them were independent on their only own identity without the identity of their spouses at all. গার্গী একজন, গার্গীর যিনি হাজব্যান্ড তিনিও একজন ঋষি ছিলেন, তিনি পরে রাজা হলেন, ঋষি থেকে রাজা হলেন। গার্গী was not interested in being in the kingdom. So she and her son, they remained in the hermitage, which was created by them. আধুনিক যুগে আমরা জানি যখন কৃষ্ণপ্রেম বেনারসে এসেছিলেন, একজন খুব বড় মাপের ইন্টেলেকচুয়াল ফ্রম লন্ডন এসেছিলেন টু স্টাডি ইন্ডিয়াস সিভিলাইজেশন থ্রু ইন্ডিয়াস ফিলসফি। উনি বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি, বেনারস মদন মোহন মালব্য ইউনিভার্সিটি তখন ইনস্টিটিউশন, আর এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটি, দুটি জায়গাতে বিচরণ করে শেষমেশ এলাহাবাদে ঠাঁই নিলেন। আলাপ হয়ে গেল যশোদা মায়ের সাথে। যশোদা মা আর কৃষ্ণপ্রেম দে ক্রিয়েটেড মায়াবতী, যেখানে বিবেকানন্দ যেখানে ধ্যান করেছিলেন হিমালয়ের উপরে পিথোরাগড় দিয়ে উঠতে হয়, ওরই সমান্তরাল আরেকটি স্থান, সেটা ওই এন্ট্রান্স দ্য সেম, সেখানে ওরা ওদের হারমিটেজটা তৈরি হয়। দিলীপ কুমার রায়ের, দিলীপ রায়ের উনি খুব বন্ধু ছিলেন, তাই দিলীপ রায় আবার সুভাষ চন্দ্রের খুব বন্ধু ছিলেন, এদের মধ্যে যোগাযোগ ছিল। উনি দিলীপ রায়কে চিঠি লিখতেন, জানাতেন। দিলীপ রায় যখন লন্ডনে কনসার্ট করতে যান শ্রী অরবিন্দের পন্ডিচেরি আশ্রমের জন্য, অর্থ তুলবার জন্য, ফান্ড রেজিং এর জন্য, 4টে কনসার্ট উনি লন্ডনে করেছিলেন। এই কনসার্ট যখন হয় তখন কৃষ্ণপ্রেম ওয়াজ দেয়ার, অক্সফোর্ডের প্রফেসর, তাই ওর পক্ষে অনেক কানেক্ট করার সুবিধা ছিল। সো হি কুড হেল্প দিলীপ আ লট। সেই থেকে ওদের ফ্রেন্ডশিপটা খুব গাঢ় হয়ে যায়। তো ইন্ডিয়াতে যখন আসেন ইন সার্চ অফ দিস আনসার ফর ইন্ডিয়াস ফিলসফিজ, উনি আর ফিরে যেতে পারলেন না। স্যাবাটিক্যাল ছিল মাত্র 2 বছরের, বাট হি কুড নট গো ব্যাক, হিজ মাইন্ড ডিড নট অ্যালাউ টু গো ব্যাক, থেকে গেল। এই মনাস্ট্রিটা ছিল শ্রী রাধিকার নামে। এরা ছিলেন ভক্তিযোগের, বৃন্দাবন তত্ত্বের যে ভক্তিযোগ, সেই ভক্তিযোগের সাধক। শরৎ কুমার যখন নারদকে পেলেন, নারদকে তিনি বললেন যে ঠিক আছে, তোমার মনে হয়েছে যে এটা খুব ইজি, খুব ভালো, তাহলে তুমি বলো তুমি কি কি জানো। নারদ তো সবই জানেন, সব জ্ঞান তার আছে। তিনি বললেন আমি সবই জানি, 4টে বেদ পুরো আমি অধ্যয়ন করেছি, বেদ জানি, স্মৃতি শ্রুতি সব জানি।
মহাকাশ বিদ্যা জানি, সংখ্যাবিদ্যা ম্যাথমেটিক্স জানি, সমুদ্রবিদ্যা ওশনোলজি জানি, অ্যাটমসফিয়ারিক জানি, প্রকৃতি গাছপালা উদ্ভিদ বটনি জানি, মানুষের জীবন হিউম্যান ফিলসফি জানি, মানুষের মন সাইকোলজি জানি, এছাড়াও জানি ইতিহাস, এছাড়াও জানি ভূগোল, এছাড়াও জানি জ্ঞান অর্জনের পথ, এখন যেটিকে বলা হয় শিক্ষা দেওয়ার জন্য যে শিক্ষা প্রণালী এডুকেশন জানি, আরো কত কিছু জানি। শরৎ কুমার বললেন খুবই ভালো, তুমি তো অনেক কিছু জানো। তা তুমি যে ব্রহ্মবিদ্যার জন্য এসেছো এর জন্য একটা শর্ত আছে, এই একটি মাত্র শর্ত আছে, আর কিছু না। শর্তটি হলো, হ্যাঁ এক তো তোমাকে এখানে 33 ইয়ার্স এই আশ্রমে থাকতে হবে, এখানে থাকতে হবে, ওটা তো বলাই আছে, কিন্তু শর্ত হলো তোমাকে এই সব কিছুকে ভুলে যেতে হবে। You have to erase your slate of the mind from all these contents of learning that you have earned so far. যা যা তুমি মনে করছো জানো, যা যা তোমার জ্ঞান আছে, এই জ্ঞানগুলোকে প্রথমে ভুলতে হবে। নারদ বললেন কি করে করবি, বলে তুমি আগে মনস্থির করো। মনস্থির কি করে করবে, তুমি আগে তোমার জীবনের উদ্দেশ্য নিশ্চয় করো, ডিটারমাইন, বি ডিটারমিনিস্টিক। তুমি কি চাও, আমি ভগবানকে জানতে চাই, আমি ভগবানকে জানতে চাই, কিন্তু আমি ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কে উন্নীত হতে চাই। তাহলে তুমি ভক্তি বিদ্যার পথে যেতে চাইছো। ভক্তি বিদ্যা হলো দুরূহতম বিদ্যা। ভক্তি শাস্ত্র হচ্ছে সবচেয়ে দুরূহতম অধ্যাত্ম শাস্ত্র। যোগ পথে তোমার যা নির্দিষ্ট প্রসেস আছে সেটি যে যেখানে বসে পালন করবে হয়ে যাবে। তন্ত্রপথেও তাই, ষটচক্র ভেদ করতে হবে, মনটাকে মুক্ত করতে হবে, মূলাধারে চেতনা আছেন, জগৎ জননীর কৃপায় সেখানে সঞ্চিত আছে সমগ্র ব্রহ্মশক্তি। ব্রহ্মশক্তি মূলাধারে সঞ্চিত আছে, ভগবানের নামে সেই মূলাধারের ব্রহ্মশক্তি জাগ্রত হয়। যখন সেখানে সম্পূর্ণ মনোনিবেশ হয়ে যাবে তার জাগরণ পর্ব শুরু হয়ে যাবে। ব্রহ্মশক্তি যখন জাগ্রত হবে সে মূলাধারের পরে স্বাধিষ্ঠান, যেখানে all primordial and primitive things are there, সবচেয়ে বড় শত্রু সেখানে বাসনা, কামনা এবং কাম। সেগুলোকে যখন সত্যিই অতিক্রম করতে পারবে ইন রিয়ালিস্টিক টার্ম, সত্যি সত্যি, তখন আসবে মণিপুর নাভিমণ্ডল। সেখানেও সেই জন্মচক্রের সংযোগ স্থল। নাভিমণ্ডল থেকে আবার ফিরে যাওয়ার পথই বেশি, ওখানে সন্তুষ্ট হয়ে থাকার পথই বেশি। নারদ,
তুমি যত সাধন পথ পাবে, সব সাধন পথের সবচেয়ে দুরূহ গণ্ডি হলো এই দুটি। এই দুরূহ গণ্ডি পেরোনো যায় যদি ভগবত কৃপা লাভ হয়। মহাপ্রভু সনাতনকে ডেকেছিলেন, মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, শ্রী চৈতন্যদেব রূপ আর সনাতন তার কাছে এসেছে, ছুটতে ছুটতে চলে এসেছে। গৌড়ের রাজা তারা, সনাতন তো সেখানে ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর আসন, কোনো মতে পালিয়ে চলে এসেছেন মহাপ্রভুর কাছে। সাধন ভজন করছেন মহাপ্রভু দেখানো পথে। এবার মহাপ্রভু ডাকলেন। মহাপ্রভু কি বললেন? ভক্তি সাধন তত্ত্বের প্রথম যেটি বললেন সেটি বললেন পঞ্চকণ্টক তন্ত্র, 5টি কাঁটা। কিন্তু সেটিকে কেমন ভাবে তুমি পেরিয়ে যাবে এটি বলছেন সৎসঙ্গ, কৃষ্ণ সেবা, ভাগবতী চেতন, ভগবত নাম, অন্তরে ব্রজবাস। বলছেন এই 5টি তোমার এই পঞ্চকণ্টককে কাটিবে। পঞ্চকণ্টক হলো সরলী, 6টিকে 5টি হিসাবে দেখে। রাগ আর অভিমান একই, অভিমান আর রাগ দুটোকে একই করেছে, বস্তুত দুটো এক। তারপর বললেন সৎসঙ্গ। সনাতন জিজ্ঞাসা করছেন সৎসঙ্গ কেমন করে হবে? তাহলে যাকে সাধু হিসাবে দেখবো তিনি সৎসঙ্গ? মহাপ্রভু বললেন সৎসঙ্গ তুমি অন্তরে সৃজন করো। যেটি ঋগ্বেদের ঋষি, সামবেদের ঋষি, যজুর্বেদের ঋষি, একই সঙ্গে সকল ঋষিগণ যে প্রতিজ্ঞা তাদের সাধন পথে সবার জন্য রচনা করেছেন, হিত এবং সত্য দুটিকে জীবনে পালন করে। মহাপ্রভু বললেন সত্য এবং ঋতকে পালন করে, এই হলো সৎসঙ্গ। সৎসঙ্গ একজন মঙ্কের সঙ্গে থাকা সৎসঙ্গ নয়। সৎসঙ্গ হলো নিজের জীবনে সত্য এবং ঋতকে পালন করে। কেমন করে? না বলছেন ভগবানই সত্য। তাই ভগবানকে তুমি সদা সঙ্গী করে অন্তর মাঝে ভগবানকে যখন স্মরণ মনন, ভগবত কীর্তন যখন অন্তরে চলবে, এটি তোমার সদাই সৎসঙ্গ। তখন তুমি দৃষ্টিতে ভগবানকে পাবে, শ্রুতিতে ভগবানকে পাবে। তখন ভগবত সেবা, বিষ্ণু সেবন, পাদ সেবন, ওই সৎসঙ্গের মাধ্যমেই পাদ সেবন হয়ে যাবে। বলছেন এমন করে তোমার ভাগবতী চেতন জাগ্রত হবে।
ভগবতী চেতন যদি জাগ্রত হয়, শ্রীরামকৃষ্ণদেব বললেন নামে রুচি যখন হবে, যখন রুচি হবে, ভগবানের নাম গুণগামে যখন রুচি, টেস্ট যখন লাগবে, সেটা when you feel that the name of God, whenever uttered within, it creates a taste of repeating that continuously and forever. The taste তৈরি হয়, ভগবানের নামের জন্য একটা রুচি হয়। রুচি হলে তখন সেই নাম অন্তর মাঝে সংকীর্তনে পরিণত হয়। রুচি হলো, আর যখন তেমন হবে তখন তুমি অন্তরে ব্রজবাস করবে। ব্রজবাসটি কি? ভগবান এবং ভক্তের যৌথ বসবাস, অর্থাৎ সেখানে মন্দির আছে আর সেই মন্দিরে ভক্ত আছে। রূপ গোস্বামী মহাপ্রভু শিক্ষা সনাতনকে দিয়েছেন মহাপ্রভু, এবার রূপকে বলেছেন। রূপ সেটি লিখলেন ভক্তি রসামৃত সিন্ধু, তাতে লিখলেন দুহ অদ্ভুত বীর্যাস্মিন শ্রদ্ধা দূরেস্তু পঞ্চকে यत्र सम्मोह अपि संबंध सद्धियां भव जन्मने। বলছেন রূপ গোস্বামী মহাপ্রভুর কাছ থেকে যে তত্ত্ব পেলেন সামারাইজ করছে, মেকিং আ সামারি আউট অফ, প্রিসাইজলি প্রেজেন্টিং ইট টু দ্য ওয়ার্ল্ড। বলছেন যখন অন্তর মাঝে ভগবানের বাক যেন ধ্বনিত হচ্ছে, if you have heard something about God, or even if you have that occasion, the chance, that great fortune to have heard a single word or a single syllable or a single vibration from God direct, utter that inside. তো তাকে অন্তরে অন্তরে অন্তরে, ওখান থেকেই নারদ ঋষি তার বীণা বাজানো শুরু করে। বীণা বাজিয়া নারদ তাই ওই শ্রীমন নারায়ণ তত্ত্ব এখানেই প্রাপ্ত হবে। প্রভু গোস্বামী লিখছেন যে যখন এই পরিস্থিতি তৈরি হলো তখন কেমন হবে না, তখন বলছেন ওই অন্তর মথিত হয়ে যাবে ওই ভাবময় ব্রহ্মস্পর্শ। একটা কোনো কণা পাওয়া গিয়েছে, শব্দের কণা, বা একটা ধ্বনি পাওয়া গিয়েছে, বা একটা শব্দ পাওয়া গিয়েছে, বা ভগবানের কোনো কথা পাওয়া গিয়েছে, বা ভগবানের কোনো রূপ পরিচয় পাওয়া গিয়েছে, বা ভগবানের সঙ্গে তোমার অন্তরে কোনো সম্বন্ধ প্রস্তুত হয়েছে, বা ভগবান তোমাকে বরণ করেছে, গ্রহণ করেছে, ভক্ত পরিচয় অথবা কোনো জাগতিক পরিচয়, অন্তরে সেটি বন্ধন করে। প্রভু গোস্বামী বলছেন অন্তর মাঝে তোমার অন্তর বিনাতে সেটি ধ্বনিত হতে থাকুক,
যত সেটি ধ্বনিত হতে থাকবে ততই তুমি তার রস আস্বাদ পেতে থাকবে। নারদের যখন প্রথম পাঠ শুরু হলো সনত কুমারের কাছে, বললেন সত্য লাভ করতে হবে। নারদকে বললেন সত্য লাভ করতে হবে। एषा तु अति वदति यः सत्येन अति वदति सः अहं भगवः सत्येन अति वदामि इति। सत्यं तु एकः एव विजिज्ञासि तस्याम् एवः सत्यं भगवः विजिज्ञास्यः अन्तरम् एव च। নারদকে বললেন সনত কুমার সত্য লাভ করতে হবে। সত্য কোথায় আছে? সত্য তোমার অন্তরে আছে। অন্তরের কাছে তুমি তোমার জিজ্ঞাসাটাকে নিয়ে যাও, ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা। ব্রহ্ম জিজ্ঞাসাকে অন্তরে নিয়ে যাও। আর যদি উত্তর না আসে, আমি ভগবানের উদ্দেশ্যে সেই জিজ্ঞাসাকে প্রেরণ কর। শরৎ কুমার বললেন অন্তরে যদি তোমার জিজ্ঞাসা জমেছে তবে সেই জিজ্ঞাসাকে বলো, সেই জিজ্ঞাসাকে নিরসন করা হবে। অর্থাৎ তিনি উপায় বলে দিলেন। নারদ সনত কুমারের কাছে এসেছিলেন ব্রহ্মজ্ঞান লাভের শিক্ষার জন্য। তাই সনত কুমার তাকে অফার দিলেন, তোমার জিজ্ঞাসা হলে বল। তিনি সেই জিজ্ঞাসাকে নিরসন করলেন। বলেন সত্য বিজ্ঞান সাপেক্ষ। यथा वै बीजानाति अथ सत्यं वदति न बीजाननः सत्यं वदति। बीजाननम् एव सत्यं वदति, विज्ञानं तु एव विजिज्ञासि तस्याम् एव अन्तरम् विज्ञानं भगवः। সত্য কখন তুমি জানতে পারবে? কখন? না, যখন তুমি বিজ্ঞানময় হবে। আমাদের অধ্যাত্ম শাস্ত্রে যে বিজ্ঞানের কথা বলা হয়েছে এটি পরিপূর্ণ বিজ্ঞান। আমরা যাকে বিজ্ঞান বলে জানি, so called science is actually a fragmental science. So called science is dependent function upon the externalities, materials, does not have the understanding or does not endorse the understanding of the intrinsics. আমাদের অধ্যাত্ম শাস্ত্রে যে বিজ্ঞান তত্ত্ব, সেটির মধ্যে জীবন জগৎ সবকিছু, আবার অন্তর্জীবন, ব্রহ্মজ্ঞান, উপলব্ধি দ্বারা পরিচালিত চেতনা, ব্রহ্মচেতন ভাগবতী চেতন দ্বারা পরিচালিত চেতন। শরৎ কুমার বললেন হে নারদ, বিজ্ঞান তুমি জানবে যখন তুমি মনন করতে পারবে। মনন ছাড়া বিজ্ঞান হবে না। বিজানতি মতিঃ বহ বিজিজ্ঞাসি তদ্জ্ঞান এবমেতি মতিঃ অন্তরম। অন্তর মাঝে মনন কর। মনন যত ঘনিষ্ঠ হবে, যত নিবিড় হয়ে উঠবে, ততই তুমি জানতে শুরু করবে। মনন মনন মনন।
অন্তরে খোঁজ করে। বললেন মনন তো তোমার এমনি এমনি হবে না, মননের জন্য চাই শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা ছাড়া তোমার মনন হবে না। শ্রদ্ধাদাত এব মনুতে হে শ্রদ্ধা তু এব বিজিজ্ঞাসী তদ্যঃ এব শ্রদ্ধাম ভগবঃ অন্তরম বিজিজ্ঞাসা। হে নারদ, তুমি ভগবানের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধাবান। শ্রদ্ধাটি কি না, বিশ্বাস এবং ভালোবাসা যুক্ত হলে তবে সেটি শ্রদ্ধা হবে। অনুরাগ, বিশ্বাস, ভালোবাসা সংযোগে প্রস্তুত হবে শ্রদ্ধা। বললেন শ্রদ্ধা থেকে আসবে তোমার মানে, তাই তুমি শ্রদ্ধাবান। শ্রদ্ধা অর্জন করতে হলে কি প্রয়োজন? তোমার বিশ্বাস প্রয়োজন, ভগবানে বিশ্বাস। অনুরাগ প্রয়োজন, ভগবানের জন্য অনুরাগ। ভালোবাসা প্রয়োজন, ভগবানের জন্য ভালোবাসা। তবে তোমার মধ্যে শ্রদ্ধা জন্মায়। শ্রদ্ধা যদি করতে চাও হে নারদ, তোমাকে নিষ্ঠাবান হতে হবে। শ্রদ্ধা এমনি এমনি হয় না, নিষ্ঠা চাই। তোমাকে নিষ্ঠাবান হতে হবে। यदा वै निस्तिष्ठति अतो श्रद्धदायति निःस्तिष्ठन् एव श्रद्धवति निष्ठा तु एवः निष्ठ्यां भगवः अविजिज्ञासः अन्तरम् एव च। অন্তরে নিষ্ঠার চর্চা করো। এগারো, নিষ্ঠাবান হতে হবে। নিষ্ঠা হলে তবে তো শ্রদ্ধার দিকে যাবে। শ্রদ্ধা হলে তবে তো মনন হবে। মনন হলে তবে তো বিজ্ঞান লাভ করবে। বিজ্ঞান লাভ হলে তবেই তুমি সত্য লাভ। তাহলে কেমন করে নিষ্ঠা লাভ হবে? বললেন একাগ্রতা। একাগ্রতা থেকে নিষ্ঠা। নিষ্ঠা একাগ্রতার সাপেক্ষ। यदा वै करोति यथ निस्तिष्ठति हि न कृत्वा निस्तिष्ठति कृतिवः निस्तिष्ठति कृतिः विजिज्ञासि तद्य एव अन्तरं कृतिं भगवानः विजिज्ञासत् एव च। হে নারদ, নিষ্ঠা তোমার পেতে হলে একাগ্রতা প্র্যাকটিস করো। একাগ্র হও। একাগ্রতা কখন হয়? এটা পতঞ্জলি যোগ শাস্ত্রের যে অষ্টাঙ্গ সাধন, সেই অষ্টাঙ্গ সাধনের ৮টি অঙ্গ পেরোলে যখন সমাধিতে পৌঁছানো হবে, একাগ্রতা যখন হবে সেই সময়ই সমাধিতে সে পৌঁছে। আর একাগ্রতা থেকেই সত্য পথে যাত্রা শুরু। যখন সমাধিতে এসে পৌঁছলেন তিনি, তার সত্য পথে যাত্রা শুরু হল। সমাধিতে অন্ত নয়, যে আমাদের একটি প্রচলিত ধারণা আছে। অনেকে সাধন ভজন করছেন, নানা মঠ মিশন ইত্যাদিতে আছেন, নানা রকমের পোশাক আশাক আছে।
তারা নিয়ম নিষ্ঠা সবকিছু করছেন, ঘন্টাবাজি সব হচ্ছে, ওটাকেই ভাবছেন নিষ্ঠা। নিষ্ঠা রূপ গোস্বামীকে মহাপ্রভু ব্যাখ্যা দিয়েছেন। মহাপ্রভু প্রতিটা স্তরের ব্যাখ্যা দিয়েছেন, প্রতিটা স্তরের ব্যাখ্যা তিনি অন্তরের জন্য দিয়েছেন, বাইরে কিছু নেই। রূপ গোস্বামী যখন শিক্ষা লাভ হলো সনাতন এবং রূপের, এদিকে নিত্যানন্দ দেবকে তিনি পাঠিয়ে দিয়েছেন সমাজের কাছে। নিত্যানন্দ দেব মহাপ্রভুর নাম ও গুণ কীর্তন করে চলেছে। তার পরম্পরায় বীরভদ্রজিও তাই করছে। গোষ্ঠী তৈরি হলো, দল তৈরি হলো, গৌড়ীয় বৈষ্ণব মঠ তৈরি হলো, প্রচার হলো, ব্যক্ত হলো। সত্য লাভ, আংশিক সত্য লাভ তো সবারই হবে। রূপ গোস্বামী প্রসাম্মিত সিন্ধুতে এই সিদ্ধান্তে আসছে যে অন্তরে তিনি বিকশিত হয়ে যাবেন, এটা তিনি কথা দিয়েছেন। তাই তাকে অন্তরে বিকশিত করতে হবে। পতঞ্জলির যে অষ্টাঙ্গ ব্যায়াম, নিয়াম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, এই পাঁচটি হলো প্রস্তুতি। এত সব প্রস্তুতির পর তারপর ধারণা, ধ্যান, এখান থেকে সমাধি, ধ্যান একাগ্রতাই তৈরি হয়। বিজ্ঞানময় মন হয়েছে, মনন হচ্ছে, শ্রদ্ধা জন্মেছে, ভালোবাসা, বিশ্বাস, অনুরাগকারী অন্তর্নিহিত নিষ্ঠা হয়েছে, একাগ্রতা এসছে, মন একাগ্র হয়ে যাচ্ছে। একাগ্র হয়ে মন তখন শুধু ভগবানকেই দেখছে, ভগবানকে জানছে, ভগবানকে বুঝছে। শরৎ কুমার বললেন নারদকে, এই একাগ্রতাই উমার দৃষ্টি এনে দেবে। বললেন, ইহা বৈ ভূমাহ তৎ সুখম নহ অল্পে সুখমস্তি ভূমাহি এব সুখম ভূমাহি তু বিজিজ্ঞাসি তদ্যান্তরম এতৎ ভুবনাম এব ভগবঃ অন্তরম অন্তস্য। ভূমা অন্তরে তৈরি হয়ে গিয়েছে, অন্তরে আকাশ তৈরি হয়ে গেছে। অন্তর আকাশে তুমি এবার ভগবানকে ভাবো, অন্তর আকাশে তুমি এবার ভগবানকে দেখো। ঋষি বললেন, কনভারসেশন হচ্ছে যাজ্ঞবল্ক্যের সঙ্গে জনক। এটি আমাদের যজুর্বেদের বিখ্যাত কনভারসেশন। ভারতের অধ্যাত্ম শাস্ত্রের মধ্যে যে কনভারসেশন গুলি আছে তার মধ্যে যেমন গার্গী কনভারসেশন, এমনি যাজ্ঞবল্ক্যের জনকের সঙ্গে কনভারসেশন বিখ্যাত। রাজা জনক রাজর্ষি, যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মর্ষি, এই দুইজন অধ্যাত্ম জ্ঞানী, তাদের মধ্যে সংলাপ চলছে। যাজ্ঞবল্ক্য জনককে বলছেন, অতঃ এতৎ বামে অক্ষণি পুরুষঃ রূপমেশস্যাঃ পত্নী বিরাট। বলছেন, এই যে বিরাট প্রকৃতি দেখছো,
ভগবান স্বয়ং এই প্রকৃতির মাঝে পরম পুরুষ রূপে বিরাজমান হয়ে আছেন। তিনি সমস্ত প্রকৃতির যা কিছু আছে সবকিছুর মধ্যে তিনি আছেন। তয়ো এষ সন্ত্যাবহ ইহ এষ অন্তর্হৃদয়ে আকাশ। তয়ো এষ সন্ত্যাবহ, সন্ত্যাবহ the place of connection। সেই পরম পুরুষ তিনি এই সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতির সব সৃষ্টির মধ্যে তিনি অন্তর্নিহিত হয়ে আছেন। তাকে দেখা যায় না, বোঝা যায় না, জানা যায় না। প্রকৃতির উপাদানকে দেখা যায়, বোঝা যায়, জানা যায়। মানুষ, গরু, ছাগল, পশু, পাখি, গাছপালা, আকাশ বাতাস, অগ্নি, বায়ু, জল, অন্তরিক্ষ, মহাকাশ, ভূতল, পাতাল সব আছে। দেখা যায়, বোঝা যায়, তার সঙ্গে সম্পর্ক করা যায়, সবই করে। পরম পুরুষ তিনি যে আছেন তিনি অদৃশ্য, তিনি মিশে আছেন, অন্তর্নিহিত হয়ে আছে। যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, হে জনক, তুমি ভূমার ধ্যান করো। অন্তর হৃদয়ে যে আকাশ, সেই আকাশের ধ্যান করো। তুমি অন্তর হৃদয়ে তোমার চেতনাকে সংহত করো। তোমার চেতনাকে অন্তর হৃদয়ে নিয়ে এসো, গুটিয়ে নিয়ে এসো। তোমার চেতনাকে অন্তর হৃদয়ে গুটিয়ে নিয়ে এসে তুমি অন্তর হৃদয়ে তাকে উপলব্ধি করো, তার সংজ্ঞা প্রাপ্ত হও, দর্শন করো। কেমন তা বলছেন, ইহ এষ অন্তঃ হৃদয়ে আকাশ অথ এন এতন্যম ইহ এষ অন্তঃ হৃদয়ে লোহিত পিণ্ড অষ্ট এন হৃদয়ঃ। যেন লোহিত পিণ্ড হয়ে আছে অন্তর হৃদয়ে, the cardiac center. Blood is flowing through that. লোহিত পিণ্ড, তার 8টা এলিমেন্ট আছে, 8 different elements of the flowing blood in that. আমরা জানি কর্পাসেস আছে, হোয়াইট, রেড, আরবিসি, ডব্লিউবিসি ইত্যাদি। প্লাজমা আছে, জল, তিনটে তো আছে। আর নানা রকম ওর সঙ্গে থাকতে পারে। ইট ক্যারিজ সো মেনি থিংস। ঋষি বিচার করে বললেন অষ্টপিণ্ড, 8 different elements containing in that. পরিপূর্ণ একটি শাস্ত্র, পরিপূর্ণ একটি very advanced theory of science of human being. एतत् प्रह आवरणं यत् एतत् अन्तर्हृदये जालकमिव तत् एष अनयः एषा स्मृति संचरिणी एषा। জালক, এবার তুমি অনুধাবন করো, ওরই অভ্যন্তরে জালের মতো হয়ে আছে, জাল বিস্তৃত হয়ে আছে। কি আছে সেখানে? এষা স্মৃতি সঞ্চরণী ইহা এষः হৃদয়াৎ ঊর্ধ্ব নাড়ী উচ্চারতি। কেমন তার প্রকরণ? यथा केशः सहस्रोदः विन्यः एवमस्य एधा গীতানামনাঢ্যः। আমরা ন্যাসযোগ সাধনা করবার সময়, ন্যাসযোগের আলোচনার সময়
গীতা নারীর কথা অনেকবার রেফারেন্স দেওয়া হয়েছে, হয়তো অনেকের মনে আছে। তার অ্যাকচুয়াল বর্ণনাটা হচ্ছে একটা চুল যেমন সরু, তাকে 1000 ভাগ করলে যেমন হয়, তেমন একটি ভাগ হলো এই জালিকা। সেই জালিকার মধ্যে সীতা নারীটি রয়েছে, সে আমাদের হৃৎকেন্দ্র থেকে আমাদের, আমরা যাকে বলি স্পাইনাল কর্ড, কানেক্টিং দ্য ব্রেন, ওখানে সে তেজ সঞ্চার করে, চেতন সঞ্চার করে। অন্তর হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিতা ভবতি। ওখানে কি কার্য হয় বলেন হে জনক? এই সমগ্র সৃষ্টিটি হলো ভগবত ইচ্ছা, আর প্রতিটি সৃষ্টির মধ্যে তিনি, প্রতিটি সৃষ্টিরও আবার সৃষ্টি সেই সৃষ্টির ইচ্ছা। জীবনের প্রতিটি ফাংশন হলো তার ইচ্ছা। ভগবানকে যে বরণ করেছে তার ইচ্ছা। ভগবানকে যখন সে ইচ্ছায় বরণ করেছে, তখন তার চেতনা পৌঁছে যাবে এই অন্তঃ হৃদয়ে অন্তঃ আকাশে গীতা নাট্য জালকা। ওখানে ওই একটি কৃষাগ্রের কৃষাগ্রের সহস্র খণ্ডের এক খণ্ড যেমন, তেমন সহস্র খণ্ড ওখানে বিস্তৃত হয়ে আছে জালকম। তার মধ্যে চেতনা একটু 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 করে সঞ্চারিত হতে হতে এক সময় এসে পূর্ণ হয়ে যায়, সময় লাগে। সমাধির অনেক পরের অবস্থা, সমাধির অনেক পরের অবস্থা। সমাধি হয়ে গেল, মনন হলো, একাগ্রতায় সমাধি সিদ্ধি হলো, ঘুমান বোধ হলো, মহাশূন্যের বোধ হলো। মহাশূন্যের বোধ এবার হৃদয়ের অভ্যন্তরে শূন্যের বোধ হলো। হৃৎকেন্দ্রে অন্তর হৃদয়ে আকাশের বোধ হলো। অন্তর হৃদয়ে যে আকাশের বোধ হলো, সেই আকাশের মধ্যে চেতনা জারিত হলো। এই চেতনা জারিত হয়ে গীতা নাট্যম জালকম, তার সেই জালের মতো সেখানে বিস্তৃত হয়ে গেল। ক্রমে চেতনা সেখানে সংহত হয়ে গীতা নারী পথে এসে আমাদের ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত পৌঁছে গেল। বললেন ইতাবি বৈ এতদাশ্রবতি তস্মাৎ এষ আত্মাহ প্রবিবিক্তঃ ইহার এব এব ভবতি তস্মাৎ শরীরাৎ আত্মানঃ উৎক্রমণং। যত সময় পর্যন্ত আত্মা শরীরের মধ্যে ধারণ করে আছে, তত সময় পর্যন্ত তিনি তোমাকে সমর্থন দিয়ে যাবেন। তিনি তোমাকে, আত্মার কাছে তুমি প্রে কর, ভগবানের কাছে তুমি প্রে কর, ভগবানের কাছে তুমি নিবেদন কর। ভগবানের কাছে নিবেদন করলে তখন তুমি প্রাপ্ত হস্ত। উমাহি এব সুখম, উমাহি এব কেবল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন মান মন ভাব মদ ভক্ত মজ্জাজি মামে বিশ্বাসী সত্যে যাবে। সর্বধর্মাণি পরিত্যাজ্যামি মাম একং শরণং ব্রজ অহং ত্বাং ভক্ষ্যামি মা ভক্ষ্যামি সর্বপাপে।
বাস করে। সমগ্র তার মধ্যে, জগতের সমগ্র অবস্থার মধ্যে তুমি ভগবানকেই স্মরণ করো, বরণ করো, ভগবানকে গ্রহণ করো, ভগবানকে বরণ করে এগিয়ে চলো। ভগবান বলছেন এটাকে ধারণ করতে গেলে কি হতে হবে? সত্যাং শৌচং দয়ামৌনং বুদ্ধি হীয়শৌ শমঃ শমঃ দমঃ ভগবত এক হেতি অৎসংজ্ঞা জ্যোতি সংখ্যাম সত্যং প্রসক্ষ্যামঃ येन वीर्यः संभोगो भवन्ति विकर्णरसायन कथः तत् अजौ एष नागस्यपवर्गः वर्तते श्रद्धा रति भक्ति অনুক্রমন্তি। এত সব পর্ব পেরিয়ে তখন ভক্তি সঞ্চার হতে শুরু করবে। সে ভক্তির অবস্থাটি অন্য, জগতের অবস্থা দিয়ে ভক্তির অবস্থা থেকে বিচার করা যাবে। ভক্তির অবস্থাটি পরিপূর্ণভাবে আত্মনিষ্ঠ। ভক্তির অবস্থায় কি হবে? প্রহ্লাদ সাধন করছেন, রাজা হয়েছেন, কিন্তু সাধন করছেন, ভগবানকে অন্তরে ধারণ করে রাজকার্য করবেন, করছেন, সাধন করছেন। প্রহ্লাদ প্রাপ্ত হলেন ভগবানের বার্তা। ভগবানের বার্তা প্রহ্লাদ পেলেন। বলছেন নৈশাং মতিং তাবতুরুক্রমঃ গ্রীং স্পর্শতীন অর্থাপগমঃ ইয়াতার্থঃ ময়ি আশাঃ পাদরজঃ অভিষেকং নিষ্কিঞ্চং অনন্য ব্রজীতি ইয়াবৎ। হে ভগবান, তুমি তুমি জীবনের অন্য সকল অর্থকে তুমি সরিয়ে দাও, সরিয়ে দাও। তুমি তোমার চরণের ধূলিকণার কাছে, চরণের ধূলি করা করে তুমি আমাকে সেখানে স্থান করে দাও। প্রহ্লাদ বলছেন তোমার পাদরজ হয়ে আমি থাকতে চাই, তোমার চরণের ধূলিকণা হয়ে থাকতে চাই। রাজা প্রহ্লাদ অন্তর তার বিগলিত হয়ে গিয়েছে। ভগবানকে সদাই সে অন্তরে বরণ করে দেখে প্রহ্লাদ ভগবত ময় হয়ে গিয়েছে। প্রহ্লাদ ভগবানকে সদাই অন্তরে যাপন করে আছেন, বরণ করে আছেন, অন্তর মাঝে তাকে বরণ করেছে। বলছেন তোমায় কেমন করে বুঝি অন্তরে? হং বায়ুম অগ্নিম সলীলং মোহিং চ জ্যোতিংসি সত্ত্বানি দিশঃ ক্রমদেন সরিৎ সমুদ্রাংশঃ চ হরেঃ শরীরং যত্কিং চ ভূত প্রণমেত অনন্যাঃ। হে ভগবান, তোমায় আমি মহাকাশের মধ্যে সর্বত্র বিরাজিত হতে যেন দেখি। তারপর তিনি আহ্বান করছেন তোমায় দেখি যেন মহাকাশে সর্বত্র বিরাজমান। তুমি যেন বায়ুর মধ্যে বিরাজমান হয়ে সর্বত্র স্পর্শ নিয়ে চলেছ। তুমি ওই অগ্নি স্বরূপ হয়ে, শিখাময় অগ্নি হয়ে আছো। আর ওই উত্তাপের দীপ্তি জীবনের মধ্যে তুমি দান করেছো। তুমি সলিল হয়ে আছো, জল হয়ে আছো, মহাসাগরের মধ্যে আছো, ধরিত্রীর মধ্যে তুমি সলিল হয়ে আছো, জল হয়ে তুমি সর্বত্র বিরাজমান হয়েছো। তুমি মহৎ জ্ঞান হয়ে আছো, মহৎ জ্ঞান হয়ে তুমি সর্বত্র হয়ে আছো।
তুমি সেই আলোক হয়ে আছো, তুমি জ্যোতির্ময় হয়ে আছো, তুমি জগতের মাঝে আলোক উজ্জ্বল হয়ে আছো, তুমি সেই অনন্য আলোক আলোকিত করে রেখেছো সত্যানি দিশহ। তুমি সকল দিককে আলোকিত করে রেখেছো, তুমি সকল দিককে আলোকিত করে সম্ভাবনাকে আবার আলোকময় করে তুলছো। তুমি এই সকল মহাসমুদ্রের মধ্যে তুমি বিরাজমান হয়ে সেখানে তুমি যেন বিচরণ করে চলেছ। আর তুমি এই অবয়বের মধ্যে আছো, এই শরীরের মধ্যে তুমি বিরাজমান হয়ে আছো, তুমি অন্তর হৃদয়ের আকাশে বিরাজমান হয়ে আছো, তুমি তোমার অনন্যতায় অন্তর হৃদয়ের আকাশে বিরাজমান হয়ে আছো আত্মা রূপে। হে ভগবান, হে প্রভু, তোমায় আমি প্রণাম করি, প্রণাম নিবেদন করি। প্রহ্লাদ মহারাজ তাকে অন্তরে উদ্বোধন করলেন আর তাকে অন্তরে প্রণাম নিবেদন করলেন। প্রহ্লাদ মহারাজ বলছেন, তাহলে আমি কি তোমায় কেমন ভাবে সদাই মননে রাখবো? কায়েন বাচ্চ মনসো ইন্দ্রিয়ে বা বুদ্ধি আত্মনানুসৃত স্বভাব করোতি যৎ সকলং পরস্মৈ নারায়ণ আয়তি সমর্পয়তি চ। হে প্রহ্লাদ, তুমি তোমার বাক্য, মন, তোমার সমগ্র অস্তিত্ব দিয়ে তুমি আমাকে স্মরণ নিয়েছো, তুমি তোমার সমগ্রতা দিয়ে তুমি আমাকে নিবেদন করেছো। হে প্রহ্লাদ, ভগবান বলছেন প্রহ্লাদ, তুমি তোমার মন, বুদ্ধি, তোমার অন্তর, হৃদয়, তোমার সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তুমি এখন আমাকে অভিনিবেশ করেছো, তুমি নিজেকে সমর্পণ করেছো। হে প্রহ্লাদ, তুমি এখন তোমার এই সমর্পণের জন্য তোমার কাছে, এই আমি তোমার কাছে মূর্ত হয়ে আছি, সদাই মূর্ত হয়ে থাকবো। হে প্রহ্লাদ, তিনি প্রহ্লাদকে অ্যাসিওর করলেন, প্রমিস করলেন, প্রহ্লাদকে তিনি প্রমিস করলেন। Prahlad got the affirmation, the promise from God, because of his total consecration to God. Prahlad received the affirmation and the promise from God that God is going to be always, always with him, within him, and in all situations, all moments, everywhere. হে প্রহ্লাদ, তোমার এই সমর্পণ আমাকে তোমার কাছে যেন একাত্ম করে দিয়েছে, একাত্মতাই বৃত হয়েছে। ভগবান এখন ভক্তের সঙ্গে একাত্ম হয়েছেন, ভক্ত হৃদয়ে তার বাস আছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এরকমই উপদেশ দিয়েছিলেন। আজ প্রহ্লাদ মহারাজ যে প্রাপ্ত হলো ভগবানের কাছ থেকে, তার হৃদয়রাজ হলেন ভগবান। ভগবান স্বয়ং প্রহ্লাদের হৃদয়রাজ হলেন। He made the promise, তিনি অন্তর হৃদয়ে সদা বাস করবেন। He made the promise, তিনি অন্তর হৃদয়ে সদা জাগ্রত থাকবেন। তিনি শুধু দ্রষ্টা সাক্ষী নন, তিনি এখন জাগ্রত হৃদয় রাজ। প্রহ্লাদ মহারাজের জাগ্রত হৃদয় রাজ।
ভগবান স্বয়ং প্রহ্লাদকে বললেন, যে এমন ভাবে আত্মনিবেদন করবে, হে প্রহ্লাদ, সেই হৃদয়েই আমার জাগ্রত স্থান। এমনকি বলেছিলেন অর্জুনকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের ঘটনা, এমন অ্যাডভাইস দিয়েছিলেন, যৎ করোষি যৎ অশ্নোষি যৎ জুহসি দদাসি যৎ যৎ তপস্যাসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মত অর্পণম। হে অর্জুন, ভগবান অর্জুনকে বললেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মহাভারতের কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পটভূমিতে বললেন, তুমি যা করবে, তুমি যা ভাববে, তুমি যা বলবে, তুমি যা অন্তরে রচনা করবে, তুমি যে কর্মে যাবে, যে তুমি কর্ম চিন্তা করবে, হে অর্জুন, তুমি আমাকে সমর্পণ করো, তুমি আমাকে সমর্পণ করো, আর সেই কর্মে তুমি নিযুক্ত হও, তুমি আমাকে প্রাপ্ত হবে। আজ প্রহ্লাদ মহারাজ অন্তরে তার রাজাকে পেয়ে গিয়েছেন, সে নিজেও রাজা, কিন্তু সে তার রাজার রাজা, অন্তর রাজা তাকে পেয়ে গেলেন। প্রহ্লাদ আজ অন্তর হৃদয়ে ভগবানকে রাজা রূপে পেয়ে গেল। অর্জুনকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই উপদেশ দিল যে তুমি এমনতর কর, এমন ভাবে চলো, এমন ভাবে তুমি নিবেদন কর, এমন ভাবে তুমি কর্মের মধ্যে প্রবেশ করো, তুমি জগৎ কর্মের মধ্যে থাকো, কিন্তু জগৎ কর্মকে এমন ভাবে তুমি নিবেদন করো, তুমি জগৎ কর্মে আমাকে নিবেদন করে জগৎ কর্ম করো, যে কর্ম, যে চিন্তা, যা কিছু এই ভগবানের নিবেদন করে করো। হে অর্জুন, আমি তোমার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাব, অন্তরে আমি জাগ্রত বিরাজমান থাকব। রাজা জনক এবার বলছেন, তিনি বুঝেছেন যাজ্ঞবল্কের সঙ্গে সংলাপে তিনি ভক্তি তত্ত্বকে এবার বুঝেছেন। এবার জনক ভক্তি তত্ত্বকে বলে, তাই জনক বলছেন যাজ্ঞবল্ক, সর্বভূতেষু ইয়ঃ পশ্যেদ ভগবতো ভাবো আত্মানঃ তদানী ভগবত আত্মানি এষ ভগবত উচ্চামহ অন্তর। বললেন, জনক বললেন যাজ্ঞবল্ক, আমি বুঝতে পারলাম, যখন সকলেই অন্তর মাঝে তাকে জাগ্রতে প্রাপ্ত হয়ে যাব, অন্তর আকাশে তিনি যখন জাগ্রত হয়ে থাকবেন, জীবনের রাজা হয়ে থাকবে, একান্ত আপনার রাজা হয়ে থাকবে, সেই হলো ভগবানকে ভালোবাসা অন্ত পর্যায়ে, ওই হলো ভক্তি লাভ। বললেন, প্রজ্ঞা যখন ভক্তিতে স্নাত হবে, যখন প্রজ্ঞা ভক্তিতে স্নাত হয়ে যাবে, তখন তিনি সদা স্থিত হবেন। জনক বললেন, হে যাজ্ঞবল্ক, যে ব্রহ্ম প্রজ্ঞা তুমি আমায় শিক্ষা দিলে, তারই সঙ্গে যুক্ত হলো আমার এই ভগবানের জন্য প্রীতিবশত একাগ্রতা,
নিষ্ঠা, শ্রদ্ধা, মনন, বিজ্ঞান আর ব্রহ্মসত্যকে লাভ অন্তর মাঝে, তাকে স্বয়ংই অন্তর মাঝে প্রাপ্ত হওয়া। অন্তরের রাজা হয়ে তিনি এখন বিরাজমান। হে যাজ্ঞবল্ক, অন্তরের রাজাকে আমি এবার চিনেছি, তিনি আমার অন্তর রাজ হয়ে বিরাজমান থাকবেন। যেমনটি প্রহ্লাদ মহারাজ প্রাপ্ত হলেন, জনক রাজাও প্রাপ্ত হলেন। সনাতন অন্তর মাঝে তিনি প্রার্থনায় নিয়োজিত সবাই প্রাপ্তি বাবা হয়ে উঠেছে। আমরা এখন বেদমন্ত্র পাঠ করব, সবাই পার্টিসিপেট করব। ओम वाग् में मनसि प्रतिष्ठिता, मनो में वाचि प्रतिष्ठिता। ओम वाग्मे मनोसि प्रतिष्ठिता, मनो मे वाचि प्रतिष्ठिता। आमि मेधि श्रुतं मे मा प्रसीद। संदरामि अनेनो अहोरात्रान् दधामि। प्रीतं वदिष्यामि सत्यां वदिष्यामि। प्रीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तत्मामवतु तद्भक्तानामवतु। तत्मामवतु तद्भक्तानामवतु। अवतु माम् अवतु भक्तानाम् अवतु भक्तानाम्। अवतु माम् अवतु भक्तानाम् अवतु भक्तानाम्। शान्ति शान्ति। ओम शांति शांति शांति। ओम आपयन्तु मांगानि प्राणचक्षुः। ओम आप्यायन्तु अङ्गानि वा प्राणचक्षुः। श्रोत्रमाकाः बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। श्रोत्रः बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। सर्वं ब्रह्मोपनिषदाम्। सर्वं ब्रह्मोपनिषदम्। अहं ब्रह्म निराकुर्यात् मा ब्रह्म निराकरोत्। माहं ब्रह्म निराकरोत्।
निराकरणमस्तु 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 धर्मस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु धर्मस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु शान्ति 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 ॐ शान्ति 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 पूर्णमादाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते शान्ति ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनावतु ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु यं कर्वावहै सर्ववीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै विद्विषावहै ॐ शान्ति 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 ॐ शान्ति 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 ॐ शान्नमितः शान्वरुणः शान्नो भवति हरिः ॐ शं मित्रः शं वरुणः शं भवति हरिः बृहस्पतिः शान्नो विष्णो गुरुक्रमः इन्द्रः बृहस्पति शं विष्णु क्रमः ब्रह्मणे नमः देवाय नमः ब्रह्मणे नमोराय त्वमेव प्रजातं ब्रह्मसि त्वमेव ब्रह्मसि त्वमेव प्रजातं ब्रह्म वदिष्यामि ब्रह्मस्वामी रीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि रीतं वदिष्यामि तद्मामवतु तद्वक्रामवतु तद्वक्रामवतु अवतु मामवतुवक्त्राणाम् शान्ति 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 ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं कर्णे विष्णुं देवा ॐ
भद्रं शर्वां देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः भद्रं क्षेमो अष्टवियुक्ताः यतायु वशेमो देवहि शान्ति 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 ओम शांति 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 সবাই এখন 2 মিনিট ধ্যান করব সবাই এখন 2 মিনিট ধ্যান 2 মিনিটস মেডিটেশন যিনি যেখানে আছেন সেই অবস্থায় 2 মিনিট ধ্যান 2 মিনিটস মেডিটেশন ফর এভরিওয়ান জয় মা জয় মা জয় আমরা আজ এখানে শেষ করছি সবাই ভালো থাকুন উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট আবার আগামী রবিবার বিকেল 5:30 ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম স্যার নমস্কার 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 হ্যাঁ ভালো থাকুন অল দ্য